In today's video, in what is most likely to be the last one of the year, we're gonna talk about the gamble of all gamble in this draft, Daniil Prokhorov. He's a player that has a real chance of becoming a very unique player in the NHL. He can have moments within a game that no other player in this draft can replicate, but overall in his game, he also has flaws that are kinda hard to ignore. In the video, you're going to look at number 72 when he's playing in the MHL, and when he's playing for Russia, he's gonna wear number 24. Prokhorov is one of the players that you don't draft because he offers polished play in all areas, but rather because he dominates in specific facets of the game. In his case, it is his puck possession plays along the board, but particularly behind the opposing net, that is simply colossal. His puck protection truly stands out thanks to, of course, his strong frame, but also impeccable puck protection mechanics with the use of his free arm. I also love how vigorously he pushes back his opponents with his body. He doesn't just sit on the advantage that nature has bestowed upon him, he actively seeks to maximize their effectiveness. Prokhorov is capable of making sudden pivots to free himself from his coverer, where it almost seems unfair that a 6'6" player can be so skillful on his feet. Россию, воспитанник петербургского хоккея через команду «Снежные барсы». Шайба все-таки появилась в районе ворот Привалова. Прохоров укрывает. He could be a nightmare for goaltenders who have more difficulty tracking the puck behind their net. Say hello to Stuart Skinner, especially since Prokhorov has a strong propensity for attacking the net. He demonstrates equal ease in making wraparounds with his forehand as with his backhand. What makes him such a worrying weapon for opposing goalies is that Prokhorov has such a long reach that he can get the puck to the far post, while goaltenders usually get desperate to block the near post. Кучина. Прохоров. Прохоров на пятак вылезает. Прохоров, Елисеев на подборе. Еще один момент. Прохоров. Шайбу накрывает. Нужно сейчас просто защищать вратаря. Что и делать Елисеев. Вывести передачу еще одна за ворота. Прохоров. Хочу на Данила Прохорова, опять-таки автора первой заброшенной шайбы динамовцев в этом матче. Входит в зону, обыгрывает Макар Голиков снова с шайбой. За воротом на Данилу Прохора. Попытка вылезти на пятак, бросок и шайба между... 62. Он на втором месте, на третьем Рубин 61. Напоминаю, завтра Динамо, команда ВХЛ, играет против опекуна своего. Продолжают хозяева атаковать. Есть помощник, это Леонид Байков пришел. Прохоров делает вираж, красиво. Соперников встречать, при этом все это приводит вот к тому. 7-й Владимир Бахтов, 55-й Данил Шарапов. His ability to occupy possession time in critical areas should be viewed with the same desire as we view a player's shot, skating, or hands. I'll take this opportunity to reiterate my annual reminder. It was a research done by the Advanced Stats Department of the Anaheim Ducks, which revealed that during a game, the puck is within 3 feet of one of the boards 80% of the time. This is where the value of a player like Prokhorov could be gigantic. Но это все как-то пока что не сильно впечатляет. И, может быть, попробовать с неудобной. Идет Максим Агафонов по правому флангу, направляет ее за ворота, направляет ее. Вот, то есть сейчас хоккеист сборной России. Кирилл Емельянов ведет шайбу по левому флангу. Еще один опасный момент. Разворот. 3-2, то есть у Динамо 3 победы, у капитана 1. Была в прошлом сезоне. Так, забросив четвертую. Полминуты до окончания второго периода. Передача на пятак. Ну, сложно, конечно, здесь. Выигрывают динамовцы. Прохоров уходит за ворота. Вылезает на пятачок своей команды. Ну, а тем временем шайба за воротами гостей. Бросок по воротам. Нет у него заброшенных шайб. Передача сегодня, конечно же, Прохоров. Прохоров бросок. Блокирует защитник команды АКМ Юниор. Прохоров за воротами. Да, я думаю, что в раздевалке Очень неплохо действует в численном большинстве. Ну и Динамо, еще раз я напомню, это
команда из золотого дивизиона, так что очень В исполнении Плетнева. Шайба в зоне остается. Прохоров. Голову поднял на This willingness to attack the goaltender with the puck doesn't only occur when Prokhorov is behind the net. He often outspeeds defenders along the boards and cuts to the net while he is at full speed, which must be a terrifying sight for opposing goaltenders. He's very adept at dropping his shoulder and getting under defenders. Ну, грубо говоря, взять первую половину встречи, уже счет был 2-2. В конце забил первого периода Голиков, и как раз в середине этого периода Бахтов рвется вперед Прохоров и... 55 секунд до конца овертайма. Прохоров. У Прохорова был, пожалуй, самый явный шаг. Хоккеист Скай-Юниор. Он этого и не сделал, поэтому нет свистка. Прохоров, его излюбленный финт. Вылезание. Оставление на Прохорова. Прохоров повторяет свой... Я думаю, что вы получаете удовольствие. Прохоров появился на площадке, пошел на пятак и забрасывают. Вывели гости шайбу из своей зоны. 35 секунд еще есть в распоряжении хозяев. Недошковский продолжает отбывать наказание. Прохоров рвется к воротам, вылезает. Попытка убежать в контратаку хозяев. Прохоров вылезает на пятачок. И... Здесь в среднюю зону успевают вернуться гости. И тут же шайбу отбирают. Еще один момент. Бросок привал. This may seem like a shocking statement, but I declare Prokhorov as the most physical player in the 2025 draft. He delivers powerful body checks along the boards and in open space, but I think the defining characteristic for me is consistency. His physical play is something that you see in every game. And I can say the same for several players in this draft that nonetheless will deliver huge hits that you will see on the highlights. Take for example Kashan Aitchison. You would be shocked at how few hits I've seen him dish out during the 17 games that I've watched of him this year. If it wasn't for some of the crazy clips that I've seen floating around on the internet, I don't even know if I would have considered him one of the top 5 toughest players in the draft. Also, in Prokhorov's case, it's possible to see him being just as important a physical factor in the NHL thanks to his size, something that I can guarantee for many players sporting a physical style in this draft. Стащил такой вот пас по треку, получается, направление Абраменко. Момент, бросок рядом со штангой. Хорошая была ситуация у Агеева. Отличиться не могут, но это только пока. Молодежная хоккейная лига, здесь все бывает. Силовой. Прохоров по правому краю пробрасывает шайбу себе на ход. Также, кстати, в начале сентября играли здесь в юбилейном динамовце. I also really like how he adds insult to injury and taunts his opponents after knocking them to the ice. He makes his rival uncomfortable in more ways than one. One thing I love about his game is the amount of pushback he displays. If he or one of his teammates gets hit, the physical response comes immediately. He doesn't just write down the number and wait for an opportunity later in the game, the lesson must be applied right now. And Prokhorov doesn't give a damn if he hits back at the player who delivered the check. You want to take one of our players? Well, I'll take one of yours. And for those of you less familiar with the league, the MHL is surprisingly physical. There are some big boys in that league. He has an enticing skating foundation for a player of his size. His coordination is already at an advanced level, which usually takes longer for a player of his size. His feet move well. His mechanics for getting past defender by leaning his shoulder are perfect. He can make pivot and spins in tight space. He really has it all. Семь с половиной минут до конца первого периода. По-прежнему нули на табло. Бросает шайбу в зону нападающий. Я думаю, что все тренеры всех команд много внимания уделяют большинству, меньшинству. В полном составе Лока. Брусских. Контратака.
Атака очередная у «Динамо». Прохоров опять закладывает. Потому что мне кажется, что все-таки момент с недооценкой соперника был. Прохоров. Прохоров уезжает. Первый номер санкт-петербургского «Динамо». Входит в зону Прохоров. На ближний не полез. Передача на Петра. His top speed is impressive, and we were able to see him literally tear through an opposing defense, passing between two defenders at high speed, a real sight to behold. He's capable of receiving pucks in his skates and redirecting them onto his sticks even while he is at full speed, something you would never suspect a 6'6" player could do. Prokhorov has made some of the best dangles that I've seen at this season, and when you see a player of his size dangling defenders one-on-one while he is at full speed, it's easy to salivate at the thought of him when he'll have his full physical maturity. Один в один тем временем Прохоров. Вчера единственную шайбу забросил «Динамо». Прохоров полезает на пятачок. И почему-то сайт, видимо, один в один. Теперь уже Прохоров в зоне атаки получает шайбу. Хороший обыгрыш. Передача и... Сразу контратака. Нужно повнимательнее играть. Евгений не цепляется. Тоже отмечу Корзуна. Главный снайпер Кубка будущего 3 на... Хотя, кстати, казалось, что там может дальше пойти Калинин и продавить своего соперника, что вчера делали довольно часто гости. Падает игрок и... Ну и поэтому результата одни смогли добиться, очевидно, более интересного, нежели чем соперник. Ну, с другой стороны... Нашу сборную, но вот сборная России уже сразу же такую быструю молниеносную атаку начинает. Авто. Слева нападение номер 17 Арсений Ильин, СК-1946 в центре нападения Кирилл Емельянов под седьмым блока и номер 24. Южно-Сахалинский. Сахалинские акулы по буллитам уступили команде АКМ Юниор. Основное дополнительное время завершилось в ничью 3-3. Тайфун во Владивостоке выигрывает 3-2 у русских «Витязей». Там идет третий период. Вот так. Выход от пятого полевого у капитана. Пока ни одного броска. Prokhorov is a player capable of firing good wrist shot while in movement. We saw that on a good number of his goals, but his wind-up can be a bit linear, and I think that's an aspect of his game that could benefit from being explored a bit more deeply. We'll talk a bit about his on-ice tendencies. In his case, that means that he's not often in a position to use his shot, but there are enough examples in his game that suggest that he could beat goaltenders with more regularity. The combination of his speed and his size pushes defenders' backs and gives him space. His hands allows him to get into dangerous areas, but I would like to see him more often trying to get open in the top of the slot or top of the face-off circles because he would be in position to use his shot a bit more. So instead, he's always trying to get behind the opposing net and establish his play there. Во всю эту структуру. Прохоров закатился в чужую зону. Здорово, тут динамовцы борются и опасный момент. However, it is within his habits as a shooter that we begin to notice some limitations in his game. Prokhorov always makes this play where he comes at a fast pace off the wing, and at the very moment that he seems to bypass the defender and that the later pivots, Prokhorov made a cutback, regains ground towards the center of the ice, and then takes his shot. It is a very good play with which he had success this year. Шуток и тренеры, ну, динамовские-то, понятное дело, попросили сыграть как можно более аккуратно в начале. However, we can note the fact that the Russian forward play with what is called tunnel vision. He is not the most aware of his surrounding and he often rushes play, sending the puck to the net as soon as an opportunity presents itself. He doesn't use the width of the ice, he doesn't slow down the game, and he doesn't use his teammates enough. There is occasional questionable shot selection, whether it's shot from too far out or simply forced shot in zone entries when there was no reason to have his finger on the trigger so early. Домашний проводила в хоккейном городе, но вот теперь
так как армейский клуб не перехватили гости. Контратак хозяев. Прохоров. Слева от него Бахтов. Прохоров пытался в центр сместиться. There is an elephant in the room in Prokhorov's case that deserves to be addressed, and that is his weak total of just 7 assists in 43 games this year. This is largely explained by the tunnel vision mentioned earlier. Needless to say that his teammates are never used when he carries the puck into the offensive zone, and his playmaking on counterattacks or off the rush is practically non-existent. The worst part is, it wasn't the case at the beginning of the season when we could see some interesting plays from time to time. Вроде бы единоборство выиграл, но отдать на Дударова не получилось. И уже быстрая атака от Динамо. Перехватывают. Пас на правый фланг. И здесь очень опасная атака. As I said in the introduction, you don't draft Prokhorov because he's good in all areas of the game. You pick him because he has the potential to be a force in specific areas of the game. In his case, there's a glimmer of hope because he's able to set up a few plays from behind the net, a spot where he can maneuver as he please. Ковырнуть, скажем так, шайбу нападающий Динамо, но она прошла рядом со штангой. Продолжают хозяева атаковать. Неудобно бросать, если бы Леворукин был Сорокин, тогда проще было бы. Перевод. 3 в гостях обыграли русские витязи. Хозяева с шайбой. За ворот снова это может быть опасно передать. Исполнение Рахимова. Скорость набрал, на ход себе пробросил, перевел Прохорову, тот на пятак, бросок и 2-0. However, he sometimes has preconceived ideas and attempts passes into the slot when an additional glance would have allowed him to see that there was no opening. На синей линии. Передача на пятак. Там на ближних выходит уверенно. Но видно, что Динамо сопернику проблемы создает. Первая попытка позиционной атаки Динамо. Перевод шайбы за воротом. Прохоров. Прохоров пытается шайбу на пятак вернуть. Early in the season, Prokhorov played at the top of the left circle on the power play, and frankly, his puck distribution wasn't that bad. He made several good plays, whether it was cross-ice passes, passes inside the defensive box, and even a few advanced plays where he moved with the puck himself before passing it out. You could even see an aspect of creativity flourishing within him, so sneaky plays like cheeky tips between his legs. В третьем периоде. Прохоров. Знать, что и сделал, собственно говоря, Старшинов, но бросить поворотом у него не получилось. Прохоров. Прохоров сближается с воротами. Передача. Начало второго периода за динамовцами. И еще момент. Прохоров. Реализация Спартак Московский 27,9. То есть каждое третье, практически большинство реализаций. В меньшинстве гостям. Надежда была все же на первую строчку. И расчет был на первую строчку. На лавке. Момент сейчас неплохой. Передача! Стучит клюшкой Чернышов по льду. Это значит, что скоро появится. Ох, какой I'm gonna be a bit selfish and admit that I would have loved to see him continue to play in that position to better evaluate his passing skill over a longer period of time. Prokhorov later found himself as a screen in front of goalies, and honestly, we can't really blame his coach because that's a pretty logical fit. Obviously, he's good at blocking the goaltender's view thanks to his size. It also makes it easier for him to make plays from behind the net, but I really like how he was alert to puck movement and made himself available stick on the ice to complete plays. At the end of the day, it's still important to observe the prospect in the positions that they're most likely to be found in the NHL to reassure us in our projection. Команда из Санкт-Петербурга. Наброс, пятак, борьба, момент и гол. А вот из пятака. А вот и... Мне показалось, что у Академии Sky Junior Забивает СТВ. Привалов реагирует, добивание будет. Прострел 3-0, счет становится Прохоров. Even though his positioning on the ice can be a bit scattered across the three zone, Prokhorov still stole a good number of pucks from his opponents with his stick. Своей команды во втором периоде. 6-я минута второго периода. По-прежнему хозяева площадки не могут забросить пока ни одной шайбы. Потеря. Прохоров. Бросок поворотом успевает.
крыльев. Ну, здесь, опять же, да, пространства нет. Ему тоже не дают шайбы встретиться. Насыщенно обороняются крылья Советов, снова стараясь так достаточно быстро выйти из оборонного атака. Визуально казалось в динамике, что вновь остается вбрасывание за крыльями, но шайба все-таки оказалась под контролем. Ну, а что касается вратаря команды Академии Sky-Junior, то Даниил Марков два последних матча. It's truly a shame that the Russians cannot participate in international tournaments because I would have liked to see him in a different context to better evaluate his hockey sense. There was a few exhibition games from a Russian U18 squad. Prokhorov was their team captain. He also was their best player on the ice. At the end of the year, he played one game with a U20 team. There is still some worries to be found within his hockey sense, but at the end of the day, I think that the assets that he could become outweighs the question marks. So that was it for Daniil Prokhorov. I hope you enjoyed, and this was probably the last video that I make this year. Friday I will make a quick announcement because my ranking will come out, so written format. But like last year, I will make a quick video just to announce the release of it. And maybe, just maybe, if there is a player that I did like throughout the year that goes much higher than expected at the draft, maybe I'll make a video on him, but don't hold your breath for that. And just before I'm leaving, I just want to say a huge thank you from the bottom of my heart to all of you who subscribe to the channels, that comment on my video, that leaves a like or share my videos. Your support really gets me going when I'm tired, and it also helps a ton with my confidence in English. So like I said, it's going to be the quick video Friday, and after that it will go to 2026. So until then, I wish you well. Никуда спешить не будут. Задачу минимум они выполнили на второй период. Спешить-то не будут. Но посмотрите, перехват хозяев. Передача Прохорова была 10 секунд до сирены. Момент. Нет, не плюшки. В последний момент у Сушникова. Передачу сделать не получилось. Прохоров вываливается на ворота. Прохоров едва гол красавец не соорудил. Если бы с неудобной сумел послать шайбу в ворот, очень красивая была бы шайба. Еще момент. Хороший еще один момент и 1-1. В средней зоне здесь здорово играет Поповский. Вот такая передача неудобная. Ошибка Поповского. Второй период должен сложиться удачно. Но пока не получается. 0-2 пока Спартак проигрывает. Передача на Старшинова. Ответочку пытался Бобровских отдать, не получилось. И быстрая контратака москвичей. Скорее даже не шайбу пытается забрать, а соперника прижать к борту. В этом плане все получается. Ответ. Ассистент оказывается Александр Полисовских. Так, сейчас опасная атака уже у других ворот. Перекладина выручает ворота. Михановичем и Курбаном Лиматовым. Набрал он 4 очка в первом раунде плей-офф, но и Миханович из Белых Медведей, и Лиматов из Московского Динамо уже вылетели. И еще одно удаление сейчас будет. Его поменял Плетнев. Выиграли хозяева вбрасывания. Еще один брос в периоде хозяева. Бобровских. Заброс. Прохоров оказался перед воротами. Насколько же настырный вот этот нападающий. Такая же история. Вбрасывание выиграли. В первом круге, как большинства, 14 место у «Динамо» в лиге, 19,5 таков процент реализации. Бросок по воротам Карбаинов. Передача налево. Бросок по воротам. Щитком отбивает Андреянов. Мкнул. Продолжают динамовцы атаковать. Прохоров. Бросок по воротам. Поначалу казалось, что она может быть серьезной. Но 8-й. 13-м нападающим сегодня заявлен Сидоров, 37-й номер. Сегодня 2 Сидорова, кстати, один в составе Красной Армии. Опасный момент. Организаторы во всех лигах. И в КХЛ, и в ВХЛ, и в МХЛ. Пастухов. Гостей атаковал. Это не Вера был. Бросал с острого угла. Ответ хозяев. Выход 1-0. Прохоров. Бросок. Рвутся Динамовцы Петербурга от Академии Михайлова. Пока только на очко. В зоне гостей. Прохоров. Передача на Пятача. Ну, давайте вот после этого большинства вспомним о том, как... Я уже говорил в самом начале матча, что, как правило, матчи между этими двумя командами получается очень интересный момент. Какой? Бросок поворот. Да, вот оно есть. Бросок сходу. Динамо бросок и надежно. В турнирах выступают, на местных турнирах, и постоянно занимают высокие места. Правда, вот на последнем турнире «Золотое кольцо» там не очень все удачно получилось. Ну, видимо, слишком расслабились в рамках группы.
Прохоров. И пошла ответная контратака. Момент какой у Байкова. Передача. И не попадает Прохоров сейчас в створ. Ну и контратака стопорится у команды Хорс Карелия. Кобец идет по правому краю. Вывел шайбу и завел ее в сетку. Играются КМ-юниор. Эта игра подходит к концу. Ну, мы посмотрим. Еще момент. Бросок. 3-1. Но вот Эльблаус плохой пас сделал, скорее на выход Прохорову. Благо и Шахрин и Лузин уже отскочили назад. Бросок. Какой-то ритм поймать, когда ты две шайбы там с трех бросков. Рахимов, пара защитников 93-й Илья Долгополов и 76-й. Никуда спешить не будут. Задачи минимум они выполнили на второй период. Спешить-то не будут. Но посмотрите, перехват хозяев. Передача Прохорова была 10 секунд до сирены. Момент. Нет, не очень хороший у русских витязей. Они первыми забрасывают. Как-то в Платунов. Байков. Передача на Прохорова. Ну и вот такой бросок на команде Динамо Шинник со счетом 2-5. Прохоров 1-0. Выход. Бросок не точно. Еще одна атака хозяев. Прохоров. Бросок поворота. Мы стоим. Не бросают пока динамовцы. Передача. Вот на пятак вышла. Все возможные варианты для шайбы, для того, чтобы она продвинулась дальше в ворот. Пастухов, Сорокин, Старшинов, Плетнев, Хузин. Четвертое звено Сидоров. Бросок. Егор Привалов интересно рассказал, что даже отпускать не хочется. Ну, здесь как сам решишь, если останешься. И я считаю, что любой из них может забить. И сам по себе знаю, это тяжело. Тяжело где-то раскрыться, тяжело где-то создать момент, но его можно создать. Должна игра. Плетнев. Направо. Бросок поворотом. Реагирует. Отдает на партнера. Прохоров. Бросок. Рикошет.